बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़्वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन्नारि फ़अन्क़ज़कुम मिन्हा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। दे देना द्रेम हिस्सा आयत 129 पूरी जी। देखिए क़वानीन ख़रीद तासीसुल जमात मुसलमाना होता चिकरे और मुल्क मिलोशी और पे के दागी इक़्तिदार राशि न पकारदारे चेगी दखपल दीनी और सियासी उमूर दपारा से बुनियादी इक़दामात की आगे इक़दामात की यो ख़बर खुदा दा च तौहीद तरफ तरे बिलखुसूस तवज्जो की आगा ज़ीना चलते कि शिरकियात और कुफ्रियात की दागैर ख़ास निगरानी कई तो देर पारा च मुसलमाना और तो शिरक ब्या दंदरा नशी तो दी चिकम सियासी खलक़ी तो पकारदाए च पाए के द शेख शिरक दी बेखकनी कड़ी दे तमंग वायु इत्तिफाक़ फ़ी अक़ीदत तौहीद 102 आयत के दा ज़िक्र कई इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह द्वैम बदाई च वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ कुरान कमचे द अक़ीदे द पारम बुनियादी किताब दे और द इस्लामी बाज़ उमूर द पारा बाज़ फ़िक़ही बाज़ इबादात और बाज़ हुदूद दागे ज़िक्र कुरान मजीद करे तो तासु बटोल कुरान बाने राजम आए एहतिसाम बिल किताब व सुन्ना द देन वसोक मुस्तस्ना नहीं दा बनी च सदरता या वज़ीर अज़म तर दे कानून ने इस्तिस्ना हासिल रहा वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ यो कौम च कलागा दे इस्तिस्नागान क़ाइल शी तो हदीस के वाज़ेह राजी च मखकरी खलक तबाशी बदिऊ च दागी द शरीयत एप्लीमेंटेशन दागे कम नफास चवागी कौन है पर गरीबानानो को और मालदार खलक मुस्तस्ना कड़ी दागे नख तो दाब कानून के चिकम इस्तिस्नारा दा शरअन गलत रख वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफ़र्रक़ू टोल बदा अल्लाह पर किताब और द नबी पर सुन्नत पाने मंगोले मजबूते लगे और छंग वंके के बना आखा देखा बा टूपू न आए दादवेम कानून ज़िक्र की 103 आयत के तो द्रेम दाए च वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर स्तासमल के यो डल वही सरकारी तौर और दाई कार्रवाई दावत इलल खैर अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर इस्लामी मुल्कुनों के तो दावत तपारा मुस्तकिल वजारतु नहीं और अगी कार दाई च अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कई अगी डंडे इस्तेमाल हम कई गई तो इख्तियार दे दाकार बुनियादी तौर सरकारी हो लेकिन जमुंगा हुकूमतुना लादीनी हुकूमतुन अगी दे तरफ तवज्जो निश्ता पदे वजह अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर चिकम जमात कई और जानता द दीन रसून की हुई नागी तो यो पहलू अगस्त है और नही अनिल मुनकर पर खैर पखले हमने कही
دریم دغه دی دعوت الی الکتاب و سنت، دا سرکاری ذمہ داری دی. بیا بل قانون د میز کې قرآن مجید د مؤمنانو صفات ذکر کوي، د کافرانو قباحتونه بیانوي، د هغې تعلق به دې څیزونو سره دا مونږ چې ووایو. څلورم قانون وی بیان الانفاق فی سبیل الله. 115 آیت کریمه کې دا الله په لار کې به خرچه کوئ، زکات به ورکوئ، صدقات نفل واجب مستحب دا عمر کوئ. په دې باندې جماعت مضبوطی، حکومت هم په دې مضبوطی، اوس خلک ټیکسونه اخلي. او پنځم قانون بدایي چې سیوا د مؤمنان نه به بل چا سره د زړه دوستانه نه ساتئ. 118 آیت کې یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا. دا قوانین ذکر کړل، نو بیا د دې قوانینو پاسداری وا په بدر کې وا صحابه کرامو کې نو فتح کړي وخت، او احد کې پای کې لږ کمې راغی، نو احد ګټلی شوی جنگ وبیللی شو. دې طریقې سره قرآن مجید واقعات د بدر او د احد بیانوي. احد سره متعلق څه بعضې آیتونه دي، 127 آیت پورې دي. او لیس لک من الامر شیء، د دې تعلق به غزوه احد سره وي. اور باب کے چکم آخری آیتی وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ایک دعوت توحید بھئی چہ دی ټولو کوششونو مقصد دا اللہ توحید دے، داغو دا دین چتوالے دے، اعلاء کلمت اللہ دے. یا ایھا الذین آمنو، آواز مومنان ہوتا گئی، ہر مومن دے داوری چہ قرآن ورد سوئی. دیکھے چا عالم یا د پیر صاحب یا د مولا صاحب نم نہ رہستے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ نے یر کوئے، حق تقاته، حق یر دہغو، داغو د تقوا چ سنگ سحق دے داغ شانتے ہو گئے. امام نسائی خپل سنن الکبریٰ کے، امام نسائی دو غټ کتابونه دي، یو درسی سنن نسائی دے، نن زور سروائے نسائی، نسائی نہیں نسائی، نسا دکل یو آغا دے چا آغا درسی کتاب دے، هغه ته المجتبی وي. سنن نسائی کم چې درسی دے المجتبی دے. ایو د بل ته سنن الکبریٰ وي، او اتجل لګره نائے کې دا صغرا سنن نسائی موجود دے، پدے اضافیم دی، او پے کې دا نور سے کتابونه هم دي چې هغه جدام چاپ شوي دي. مثلا خصائص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقل کتاب پہ حیثیت سنن نسائی کبریٰ کے. دارنگ عمل الیوم واللیلہ داغا اسکارو بانے مشتمل کتاب دا سنن کبریٰ کے. دا دوارا موجودگی ضروری دا، کم سڑے جو محدثی اغل پکاری. دیدے کہ امام قرطبی لکلی چھ روال بخاری عن مرہ بن عبداللہ. منگا ټول عمر دادو امام بخاری حوالے سره ویلی دی، لیکن سار ما قتل چې امام بخاری دا حدیث کم ځای لګره نا پتو لګی دا چې دا امام بخاری نه لګره بلکې روان نسائی ہو، دا د امام نسائی روایت. تاسو لوی خلک کتابونو کې غلطی راشي، دا روایت کم چې مونږ وایو دا صحیح بخاری نه دی، تسامح دا، یا دا کاتب غلطی دا، یا دا امام قرطبی خطا دا. دائی دا سے مخی چا تنبیہ ہم نہ رکڑے بدے. امام نسائی الکبریٰ کے نقل گئی دا مرہ بن عبداللہ نا، آغا مرہ بن عبداللہ دا خپل والد محترم سیدنا عبداللہ نے نقل گئی. فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی کہ اتقوا اللہ حق تقاتی، سمجھا دا حق تقاتی ان یطاع فلا یعصا،
دا الله داسې فرمان برداری وکړی شي چې نافرمانی یې نه وي بیا ان یطاع فلا یعصا وان یذکر فلا ینسا او داسې ذکر یې وکړی شي چې بیا هېرولی نه وي وان یشکر فلا یکفر وان یشکر فلا یکفر او داسې شکر یې ادا کړی شي چې د هغې بیا ناشکري نه وي د هغې نه وروستو دې ته وایي حق تقاته د الله نه د یریدلو چې کوم حق دی د هغې مطابق یریدل پکار دی ولا تموتن هغه حق سره الله رب العزت هغه رؤوف دی رحیم دی هغه رحمان و رحیم هم دی نو انسان دې سوچو کی چې یو رحمان و رحیم ذات زول ناراض کوم څه سبب دی چې هغه زه د خپل عمل د وجې ځان نه ناراض کوم او د هغې سره د هغه قهر او جبر هم مشهور دی چې دا شیزونه انسان ته مخې ته وي نو دغې به تقوا پوره وي یوازې د هغه قهر غضب نه د هغه رحمانیت رافت او د هغه رحمت ته هم کتل پکار دی هغه ودود دی الغفور دی هو الغفور الودود تو داسې ذات د خفه کولو کم توک دی د ناراض کولو کم توک دی چې سړی ناراض کی اے ایمان والو اتقوا الله الله نه یریږئ حق تقاته څنګه چې حق دی د هغه نه د یریدو ولا تموتن الا وانتم مسلمون نو مرګ را نشي په تاسو مگر په داسې حال کې چې مسلمانان دې جملې مطلب مخکې مونږ ویلی دی چې تر مرګه پورې سکار د اسلام خلاف مګو او چې ته د اسلام خلاف سکار نه کې نو مرګ به پتا په کم حال کې راځي د اسلام په حال کې ورش او کنه یو سړی ګناه کوي بالفرض په غنټو غنټو غلط کارونه کوي او دا وخت کې په د مرګ راشي نو دی خو د اسلام په حال کې مړ شوی نه دی ٹھیک ده مومن به مسلمان به یې انکار نه کوو لیکن حالت د مسلمانانو نه دی دا آیت تنبیه ده په دې کې چې انسان دې قصدن عمدن څه غلطي نه کوي بعضې غلطۍ داسي چې انسان ہے کہ بختیږي وخت په وخت لکه موسیقي اورېدو کې دی بختیږي کلکیږي پکې ولیا شیطانی حرکت دی چې څومره ډېر اورې دومره هغې کې خوند راځي نو که دا وخت کې سړي ډېر تو شي دی مړ شي نو بیا به صحیح که قیاس کوي سړی نو حدیث کې راځي چې یو سړی شهید شوی دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ده وینې مه پاکوئ د نخ د هغه لامبول نه وي دی چې پاسي دغه شان شهادت حال کې وپاسي او د هغه چې کومه وینه وي نو د هغې نه به د مشک او عنبر نه سوا خوشبو ځي دارنګې یو سړی چې هغه په حج کې مړ شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا دې مه وباسئ دا پوره کفن دی بس او دی چې قیامت پر ورځ پاسي نو دی به ملبي تلبیه به وایي نو که سړی قیاس وکړي په دې بالفرض د ګناهونو نو بیا به صحیح تو دې ته خیال ساتل پکار دی چې انسان دی گناہ ته ډډه نه ږدي نیغ په نیغه د الله د رضامندیا کارونه دي کوي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اعتصام بالکتاب و سنة واعتصموا اعتصام معنی کلکې منګولې لګول او کلکې منګولې ولګوئ بحبل الله جميعا د الله پر صاحبان ټول دا بعضې خلق یې ته ورته دین خبره وکړې نو هغه وي یوازې په ما به څه وشي زه یې منم خو خلق نه مني وی قرآن خو هر چاته ویلي لکه حدیث که راځي دا مسائل مونږ ته ډېر راشي مخې ته حدیث که راځي چې یو سړی څه شی وموند هغه رک شوی نو که دی په دې نیت راخلي چې زه به چاته معرفي کړم نو خو ټیک ده او که نه په دې نیت یې نه راخلي نو بیا یې نه راخلي ځکه دی هم غل دی دا حدیث چې ته بیان کړه خلک به څه وایي که زه یې روانه کړم نو بل به یې راواخلي نو ولی بل مسلمان نه دی هغه ته دا حکم نه دی دا د خپل ګناه دپاره یو جواز کدل دی چې بل به یې راواخلي روا دې خلي ته یې مه راخله بس چې کله هر مسلمان نه راخلي نو بس شی پروت وي او دا طریقه چې اچانک څه شی روک شوي ستا چې څه شی روک شي نو ته ورپسې بیا کم ځای ګرځئ اول هغه ځای ته ځې چې کوم ځای ناست پاس دی دا فطري آواز ده
د اسلام یو ساده حقیقت دی. یو سړی چې یو شی رکشي بیا هغه هلته لړ شي هلته یې ګوري نو چې هلته تا راغستې په بډه دیوالي نو بیا دا غلطي شوه. دا بانی دی خلکو د نیک جوړېدو دپاره جوړې کړي چې یوازې په ما څه کېږي زه به یې وکړم خو وی ته یې وکړه نو بس بل به وله موږ بل پیدا کړو وی موږ انشاءالله. دا شعور عام کول پکار دی. قرآن منل یوازې عالم دپاره خو نه دی، د شیخ الحدیث او شیخ القرآن دپاره نه دی، هر مسلمان دپاره حکم داری چې واعتصموا بحبل الله جميعا. واعتصموا منګولې ولګوئ، کلکې منګولې ولګوئ بحبل الله، حبل الله دا الله رسے. قرآن مراد دے حدیث کرا دی جميعا ټول پیړ ولا تفرقوا، تفریقات چنګ ونګ کېدل، ګډ وډ کېدل، د دې نه خورېدل. قرآن چې سړی پرې نه فرقه باز شي، بس قرآن مه پرېږدی. ستا چې کوم مسلک دی په هغې ودرېږه، تا ته هېڅوک نه وایي چې دا پرېږده، خو که ته حق پای کې منحصر ګڼې او بل ته په باطله وی نو ته فرقه پرست. د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک نه فرقه مه جوړوه، دا بیداری پیدا کې ځان کې. تا ته څوک دا نه وایي چې دا خپله رایې پرېږده، بلکل پې کلک شه. خو زمونږ خلک خو بل تنقید داسې شروع کړي چې ته وایې دا اړو دین نه دی، دا فرقه پرستی ده. حق ځان کې منحصر مه وایه. واعتصموا بحبل الله جميعا، او ټول دا الله رسے مضبوط ونیسئ ټول. واعتصموا ولا تفرقوا، چنګ ونګ کېږئ مه د الله د دین نه، د قرآن نه او د سنت نه غیر چاپیر. د قرآن او سنت باندې منګولې ولګوئ. لا تفرقوا دې کې چنګ ونګ کېږئ مه. مفتی احمد شفیع رحمہ اللہ دی آیت لاندې لکھی 143 صفحہ کی. یہاں سے ایک بہت اہم اصولی بات واضح ہو گئی کہ جو اجتہادی اختلاف شرعی اجتہاد کی تعریف میں داخل ہے، اس میں اپنے اجتہاد سے جس امام نے جو جانب اختیار کر لی، اگرچہ عند اللہ اس میں ثواب اور صحیح صرف ایک ہے، دوسرا خطا ہے، لیکن ثواب و خطا کا فیصلہ صرف حق تعالیٰ کے کرنے کا ہے. یعنی اجتہادی اختلاف چې دا خطا دی او که دا ثواب دا ته نشي کولی. دلته جنګ ښیي خلکو د طالبانو ټول په دې مصیبت کې اخته کړي. وښایه بېشک د خپل مذهب د اولویت دلیل وښایه، هغې کې انکار نشته، لیکن ته وایې دا ټیک دی او دا غلط. امام شافعي اجتهاد کې ښودلی دا ستا کار نه دی، دا د هېڅ چا کار نه دی. او دا قیامت پر ورځ هم الله دې رزلټ نه ښیي، ځکه مجتهد چې کله خطا شي نو الله هغه له هغې یو اجر ورکوي. نو په دې کې غلط او صحیح نه وي، دا ګپ مه لګوه. دا خلک د خپل دا خو زمونږ مشران نه ګڼي، که نه دی خپل مشران ګڼي، که دی کتی هم به کار سم وي، خو دا کتابونه هم نه ګوري. ثواب و خطا کا فیصلہ صرف حق تعالیٰ کے کرنے کا ہے، دا صرف الله وکوي، ستا کار نه دی. خو چې دا ته لرې کې نه بیا به خوري څه که نه. دا ټول جګړه جوړه کړې دی دپاره چې خېټې د نور ډک شي، چې جګړه ختم شي نه د دې خلقو اهمیت ختم شو که بیا دې څوک ګیا نه چې دی ساتلي دی دپاره. تاسو ګوره ورځ په ورځ به نوي نوي څیزونه راځي. هغه یو لګیا دی وایي چې تا ته زه ثابتولی شم صحیح بخاري نه چې مړي د ژوندو نه خاوري ما انتم بیاسمع منهم. اگر ته بخاري بل ځای منې که دلته کې منې. او دې حدیث دا مطلب چا اخیستی کوم چې تا اخلی دا ستا د پلار دین دی چې ستا خوښوي نه بس ته به تعویل کوې حدیث. د دې صحابو څه تعویل کړی دی، سیده عایشې څه تعویل کړی دی، قتاده څه تعویل کړی دی، امام بخاری کم تعویلات د دې لیکلي. دا فرقه پرستی که غلط رائے نه هغې دپاره به قرآن نه دلیل ګوري، دا غلطه طریقه ده. بیا وہی سے وہ محشر میں بذیر اجتہاد ثواب پر پہنچنے والے عالم کو دوہرا ثواب عطا فرمائیں گے. کم عالم
मुजतहिद चिकल आगे इज्तिहाद सही शेद है अल्लाह बगल डबल ज़रूर की, और जिसके इज्तिहाद ने ख़ता की है उसको एक सवाब देंगे। न तब अगे गलत हो सही दे कम जाना वाले गलत हो सही बगे मगा पकम सा मर्जा बस टिक दाऊक तादा कम बेहतर कारी गौक। अल्लाह ताला के सिवा किसी को इज्तिहादी इख्तिलाफ में ये कहने का हक़ नहीं कि यकीनी तौर पर ये सही है दूसरा गलत है, और अल्लाह कर दे। हाँ, अपनी फ़हम बसीरत की हद तक इन दोनों में जिसको वो अक़रब इलल कुरान व सुन्ना समझे उसके मुतालिक ये कह सकता है कि मेरे नज़दीक ये सवाब है मगर एहतमाल ख़ता का भी है, और दूसरी जानिब ख़ता है मगर एहतमाल सवाब का भी है। दावी खुदा तश पखली हुई शागिर्दान तदाखी च ज़मुंग दे के एहतमाल ल ख़ताश्तरे सही देखो एहतमाल ल ख़ता पकिश्तरे अगबल भी 100% गलत दा उस्ताकार न रे जनाब ता फ़िरक़ा जोड़कड़ा एहतिसाम बिहब्लिल्लाह ख़त्म शो इज्तिहादी उमूर के खामखा यो बख़ताई वल बसही लेकिन शक निश्ता लेकिन गलत और टिक तन शेर ख़ता दा मतलब चले ख़ता बाने मल्ला जरूर कही इज्तिहादी अमर के ताटोल उम्मत दे बायन जंगोले दिल सिर्फ आगा हदीसु न वर्जी चपाए के अहनाफ व दशाफ़े इख्तिलाफ़ी किताब तौहीद वर्तके दे इमाम बुखारी दागे दे हदीस हल की ऐ ख्वागिम न तेरी या बल सा हदीस वर्तो हुआ दागे न खबर हम नहीं दा जुल्म दे दा अल्लाह तो पैगम्बर अहादीस सरख ब्यावी चे और ये वो बात है जो तमाम अइम्मा फ़ुक़हा में मुसल्लम है, टोल फ़ुक़हा दा तस्लीमई। इससे ये भी वाज़ेह हो गया कि इज्तिहादी इख्तिलाफ़ में कोई जानिब मुनकर नहीं होती। अब मुनकर नहीं चिस्तार मज़हब चा खिलाफ हो गए रा मन कोल बगारी दियो पर जमात बोर्ड लगूली दी जमात वाले दीस न राजी अगी लगूली दी जमात वहनाफ न राजी दा फ़िरक़ा दा कदा दिन दे दानी दी कोल बगार दा गुनाह दे जुमात के कई सड़े चरता इक्री इकामतों की ना सड़ते ही ब्याह माँ बस इकामत न कह बोले साबित न रसो द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित थे दा औलाद दा गैर औलाद झगड़ा मुंगा कायल द डबल इकामत कहूँ कचाई करी इकामतों के सु गुनाह न रेगड़ तदज़वी मोहम्मद तकी उस्मानी मुद्दज़िल दर्स तिरमिज़ी की लिखली च द्वारा तरीक़े से इकामत वेल साबित थी दा जंग च जोड़ नशी न व्या खुद मुला साहब अहमियत नखार की दा कार दाए चाल के पुलिस पशान पर जंग के फेरे भले जिम्मेदारी को भेजा ना अल्लाह बंदे का कौम यौज है गए एहतिसाम बिहब्लिल्लाह हो गए कुरान सुन्नत तखलक रो भले वो आए और जिस मुंग मजहब दा दे मुंग पदे काने आयु गबल ला से गई नुटिक गई तो देना फ़िरक़ा जोड़ करे दा इस्लाम ने मजहब जो करे फ़िरक़े दे जोड़ करे इज्तिहादी इख्तिलाफ में कोई जानिब मुनकर नहीं होती क्या अमर बिलमारूफ़ और नहीं अनिल मुनकर के तहत मातहत इस पर नकीर किया जाए दा हो गई उस खलक टोल चैलेंजू न बोर गई 50,000 रुपये नाम बोर गए पफराई मसाइल वाने और जब वो मुनकर नहीं तो गैर मुनकर पर नकीर ख़ुद अमर मुनकर है। इससे परहेज़ लाजिम है। ये वो बात है जिसमें आजकल बहुत से अहले इल्म भी गफलत में मुब्तला है। अपने मुखालिफ नज़रिया रखने वालों पर तबर्रा और सब व शतम से भी परहेज़ नहीं करते, जिसका नतीजा मुसलमानों में जंग व जदल और इंतशार इख्तिलाफ की सूरत में जगह जगह मुशाहदा में आ रहा है। तामारिफ़ुल कुरान दे खुदागे द्वेम जल्ले सफ़ा 143-144 तो देवबंदे आलिम देख देवबंदियत दावे के न पकार रहे चे उसड़े तो कुरान और सुन्नत मुताबिक ख़बरों की नया तस्लीम गए मुगदाना वो इजा पदी वह तस्लीम के दिली गली दा दुरुस्त ख़बर है टिक दा फरी इख्तिलाफ़ात सहाबे किराम ज़माने न रातलल लेकिन इत्तिफ़ाक़ व दे इख्तिलाफ़ व सूरत यो अमल यो शान दे गई बलबल शान दे गई बलबल शान दे गई पदे के बिदात तो गुंजाइश ने पैदा की आवाज़ नापो ही ना गई दा बिदात खूब बर्दाश्त के गना बिदत जुदा से ज़रा अल्लाह बंदा
فرعی اجتہادی اختلاف جدا چیز دے اور بدعت اور شرک جدا چیز دے. تو شرک د پارہ دلیل نہیں اور بدعت بدین کے اضافہ ہی اغزہ کا ناقابل برداشت. دار شوافع و حنابلہ و حدیث و احناف و کم اختلاف تھے، دا اجتہادی فرعی اختلاف تھے، دا قابل برداشت. پدے خیو بل جدا کری دی جامع مسجد حنفیہ قرآن وی ان المساجد للہ، دا وی جامع مسجد الحدیث و فلان فلان سقی سیم جوڑ گلا. اللہ تے منسوب کے گن، تقوی تے منسوب کے، صحابہ کراموں کے او کستا منسوب کے. عرض ہے کہ دا عالم ذہن اگر اینٹی دے اختلاف پیدا کولو دا پارا چس طریقہ بانے وزے اختلاف اجاگر کو مخ پدغه اتفاق ناراضی قرآن چې سوئی نه دغه دی. ما مثال مخکې درکړی تاسو لا چې په عرفات کې سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنہ د قصر نو قائل په آخر کې، لیکن تحقیقی جواب دا چې د قصر نو قائل دا هغه اجتهادي مسله و، لیکن نور صحابه نه منله. هغې دا نه منله دی کې اتفاق نشته، دا اجماع نه ده چې هغې په دې جمع شوي دي. حدیثونه ټول وګوره زما د خبرې تصدیق به وکړي. بیا دا اجماع نه ده چې دغلته کې قصر نه کېږي، دا هغې اجتهاد دی. لیکن صحابه کرام د دین په بنیاد اختلاف نه کوي. کومو صحابه کرامو چې اختلاف کو نه هغې چې سیدنا عثمان مخکې شنایي ورپسې مونځ شروع کو پوره وکړو، چاہے تپوس وکړه هغې مسله هغه ده کومه چې ما ویلې ده. لیکن والخلاف شر، والخلاف شر دا حدیثو کتابونو کې لګلي. دلته خامخا به ځان له ډېر ډېر کې مسجد جدا کوي، دا غلطه طریقه ده. اعتصام منګورې ولګوئ دا الله پر سې باندې جمیعاً ټول، بس هر هغه حدیث چې هغه ثابت ته صحیح دی. پون مونږه پیش کړو تفسیر مظهری نه یو حدیث صحیح دی او بالفرض هغې باندې یو امام مجتهد عمل کړی دی، منسوخ نه دی او ته پوهېږې په هغې عملو که خیر دی که ستا د امام قول ترک شي، دې ته څوک نه پرېږدي. دا مظهري کې لیکلو ولا تفرقوا چنگ ونکیږئ ما واذکروا نعمت الله علیکم او یادوئ نعمت د الله په تاسو باندې اذ کنتم اعداء کله چې وئ تاسو دشمنان. علمی مباحث خوند گئی، خدا خو نن سبا بحث نه دی، دشمنی ده. مستقل گروپونه یو ول پسې کلاهن کو فکر دی، مناظرې له چې راشي بحث له نوم هغه شکل شواهد د علماو نه وي، عجیب غریب طریقې سره پاسی د یو بل ډبولو دپاره عجیب عجیب لاسونه وایي، یو څه کوي بل څه کوي. د بحث دا طریقه دا بالکل هغه مضمون او کوم چې موږ ویلی کته سپیم چې یو بل سره کوي دا حرکتونه کوي، دا د انسانانو حرکتونه نه دي. د مسلمان کار دا چې د بل خبرې ته وکړي دي، که پایې کې څه وزن وي نه دې قبوله کړي، که وزن نه وي پکې نه هغه ته معذرت وکړي چې بھائی ٹھیک ده ستا رایه ده خو زما اړه په دې ومنځ کې. د هغې نه وروسته به دشمني نه وي. امام شافعي چا سره مناظره وکړه، چا سره یې چې کړی و نو هغه ویل ما د امام شافعي نه هوښیار سړی نه وي لیدی. سهار چې مخامخ شو نو ما ته یې ویل چې سره د اختلاف نه مونږ ګرونه کېدی نه شو، یعنې اختلاف دی زمونږ په منځ کې که نه، خو زمونږ سلوک به یو بل سره د صحیح برادرانه وایي. دې کې موږ دپاره سبق نشته. یو عجیب و غریب شی خلکو ځاله جوړ کړی دی، په دې طالبان هم خوشحالېږي او په دې عوام هم خوشحالېږي. فایده یې چې کوم دی دوه داسې فریقو ته ځي چې هغه د دین څخه خدمت نه کوي. دا دین خدمت نه دی، دا د شیطان خدمت ده. په دې څیزونو باندې یو سړی کافر کېږي نه، بې علمازه کېږي پې نه، ته په څه شي جنګ کوې. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، یاد کے نعمت دا اللہ په تاسو باندې اذ کنتم اعداء کله چې د یو بل دشمنان وې فالف بین قلوبکم نو الفت پیدا کړ تاسو د زړونو په منځ کې، مینه پیدا کړه. دا مینه پس راځي په اعتصام بحبل الله، الله کتاب منګول باندې کله کې منګولې لګوي، سنت باندې ثابت سنت څومره جدي بس ټیک ده، بدعت قابل قبول نه ده.
فاصبحتم بنعمتی اخوانا نشوی تاسو دا په نعمت باندې رونه رونه اسوک وی بنعمتی بقرآن شوی تاسو دا په انعام باندې دا په قرآن باندې رونه رونه دلته امام قرطبی هم تقریبا هغه څه لیکلي دي کوم چې معرف القرآن کې لیکلي هغه لیکي لیس فی دلیل علی تحریم الاختلاف فی الفروع فروع کے اختلاف برازی لیکن آغا اختلاف دو حق و دو باطل یا دو کفر و دو اسلام کو نہیں کرنا اخوہ دلیل تکتیشی بس کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تہتدون دارنگی وضاحت کی تاستا اللہ دخل آیت نو دیرہ پراچ ہدایت میں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا حُفْرَةٌ کندہ شفا من غاڑا وَكُنْتُمْ وَيْتَاسُ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ دور د کندے پغاڑا بانے فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا نو داغین را خلاص کرے یعنی کدا اللہ رحم نوے نو ٹول التان خدی ویخ لا خوالت اللہ را خلاص کرے دارنگی بیانی اللہ تعالی استقبل آیتنا دیر پرا چہ ہدایتم میں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وزارت دا امر بالمعروف و نہی عن المنکر ټول عرب ملکونو کی کم چالتا پادشی یقین ہوتا بوسے افغانستان سنگ گیا گزرا ملک دے التم وزارت دا امر بالمعروف و نہی عن المنکر زمونگا ملک مملکت خدادات پاکستان ورتوئی پوش آغا ملک چکم اللہ را کردے وزاد شوئے دا سشی دا پارا دے دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا پارا پہ کہ دا وزارت نشتر اوقاف و وزارت پاکشتر ہے دا دینی امور ہم پاکشتر ہے آگے سر حج ہم تر لے راٹور کار نہیں اوکس کئی حج زان مستقل کار دے مڑا اوقاف ہم زان مستقل کار دے دینی امور ہم مستقل کار دے ای کہ دانش تے راکم چی قرآن ویخ ای کار بسی امر بالمعروف و نہی عن المنکر حدیث سے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ دے مخاطب سوک دی گورنمنٹ پلاس بانے من کول دا زماستا کار نہ دے تلک کلاہن کوف والا روانیو یو سڑے قتل کا تے منے کولے ہے دی حدیث باندې پوهیږي دی وی دا ایمان کم برخه راګه نه چې بد ورته کې وګوره په حدیث ته پوهیږي نه سره د دې مخاطب گورنمنٹ دی د گورنمنٹ دا کار چې ودا کار کوي او کته عام مخاطب کنه بیا دا مفهوم نه ته بیا په دې عمل نشي کوله بیا وداسي چې ستاسو د اختیار کې سره دی ولتکم منکم امه یدعون قرآن امت ویلې او کس نه ویلې وی دے پتاسو کی خامخای و ڈلا نو کته سړیم د مخاطب کې چې هر سړي د پاره دا لازمه ده نه بیا واغه نهی عن المنکر په خپل دایره اختیار کې کوي ستاسو یو بالغ زوی بالفرض آیا روانه کوي تعالی سپیړه ورکول شي دې زمانه کې په ایمان وایو نشي ورکول ایسوک نشي ورکول و دا څنګه حکم دی چې په دې باندې څوک عمل نشي کولی قرآن مونږه تکلیف ملا یطاق پابند کړي نه د آیت دا مطلب دی نه د حدیث دا مطلب دی دا ممکن نه ده هېڅوک نشي ورکولی دا حدیث به څه مطلب وي د هغې مطلب مخاطب ګورنمنټ شو دا سیاسي ډله چې هغې کلاهنکوپ راوایي ډله دس به شروع کړي دا پلانې شی دا جي ما نهی المنکر په ید باندې وکړو پلاس باندې مې نهی المنکر وکړو د هغې نتیجه څه شي بیا نتیجه دا چې هغه اداره بند شي هاسټل بند شي ټول قوم چې کوم دی د قوم بچي د تعلیم نه وځي تا دا چا وایي چې د حکومت اختیار خپل لاس کې اخله یو سړی خپل کور کې دغه شی نشي منې کولی دی بار څنګه منې کوي دا کم خلق چې دا حرکتونه کوي دا غي خپل کور نه ډېر بربادي یو محدث ته صوفي دی ډېر کمزور دی
حکیم ترمذی دا کتاب دے نوادر الاصول اگر دا حدیث نقل کړی چې مر رأى منکم منکرا فلیغیره بیده پلاس دې منی کی کپاغې نه نو په جبه دې منی کی کپاغې نه نو بیا دې سو کی زړه کې دې ورته بد ګوري وذالک اضعف الایمان او دا د ایمان کمزور حصہ ده نه خلک وی مونږ کمزور مؤمنان یو هغه وی نه داسې خبره نه ایمان یو اعتقادی ده یو ایمان عملی ده او دا صحیح قول لے قرآن مجید منز باندې اطلاق د ایمان کوي کنه کوي دا دلیل در دی چې د ایمان قسمونه دوه دي یو هغه چې دا غي تعلق د انسان عمل سره نو عملی کوتا ہے هم کې ډېر شي دي یوازې نه ہے منکر خو نشته ډېر شي عملی کوتا ہے یو دې بګی دا ومیګا ځکه د اعتقاد په ایمان کې ذوف موف الله نه قبلای کمزور عقیدہ جی قابل قبول نہیں تھا سر نوادر الاصول کے حکیم ترمذی دا حدیث دا شرح لکھلے دا صحیح لکھلے دا عام محدثین دا غا نقل گئی نوادر الاصول ما سر اشتر بیا چاپکاری دا ورطو خیو انشاءاللہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ خامخاویلی پتاسو کے امتن یہ وڈلا یدعون الالخیر چاہ دعوت ورگئی خیر تا خیر نہ مراد دین دے دعوت کار بکو دعوت ست ہوئی خلق تا قرآن خودل خلق تا حدیث خودل آیا چے کم سڑے داعی وی آلا بس ورزی کے بنا ورزی کراوتشی کسے گئی پویا سڑے و پکاری دیدہ پارا بیا خیو مفتی احمد شفیع رحمہ اللہ کتاب معرف القرآن چے دی آیت کریمہ سے مطلب دے دے مطلب اگر دو دری زائے کی لگے لے اول 137 صفحہ کی لگی خلاصہ تفسیر چیو لگی آگے نرستو لگی کہ استطاعت و قدرت ہر کام کی جدا ہوتی ہے امر بالمعروف کی قدرت پہلے تو اس پر موقوف ہے کہ وہ معروف و منکر اس شخص کو پوری طرح صحیح معلوم ہو مبلغ دے او سڑے دا اللہ دین رسئی نو چې دا پتی چې دا شی منکر دی او که معروف دی زمونږ د جماعت دا محراب دی که نه دا د جماعت نه بار نه دی د جماعت نه بهر نه دی تاسو چې دې قبلې غاړه ته لاړ شئ که نه د جماعت حد دی نه بار دی دی خپل دیوال دی بار نو زما دا مسله دی که دننه پرتی نو دا صاحبان چې راشي نو دی دا مسله زما شاته راښکي نو چې راشي هم زه ورته وګورم هلکه ولې مسکی هم ورته د دې خیال دی چې محراب کې مونځ مکروه دی هغه محراب وي چې جومات نه باري دا په دې هم نه پوهېږي پاګلان نیمګړې مسله یې اورېدلې ده محراب کې مونځ نه کېږي محراب کې هم مونځ کېږي بعض محرابونه داسې چې جومات نه باري لاره کې یعنی د جومات حد کې نه دا خو جومات نه بار مقام شګه او بیا لارم پردی را بعضې جوماتونه بوساړه بار کړي که نه محراب هغه پردي کور کې سړی ولاړې مونځ کوي نه فقها هغې ته مکروه وایي دې ته دا ښکاري دا ورته مکروه ښکاري لږ داسې بار لړ شي هلته وګوره چې زمونږ محراب چې کوم دی آیا دا جومات کې دن نه دی که جومات نه بار دی دا ناپوهتیا حد دی غریبان پوهېږي نه یو سړی چې د هغه سر توري مونځ خو د هغې کېږي مونږ هم ورته وایي سر پټوه دی پای ډېر زیات بد وګڼي دومره بد وګڼي چې هغه ستا مونځ نه کېږي هر شی خپل حد کې ساته که نه دی پوهه که هغه شان دی پوهه که څنګه چې ما خبره کړې درته البانی رحمه الله لیکلي دي چې زموږ د اسلافو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو طریقه دا نه وه چې به سرتور ګرځېدل دا زموږ د مسلمانانو کار نه دی دا چې کله دا مسلمانان کمزوري شوي دي فرانسیسیان یا انګریزان یا روس والا دا بېدینه یورپي ملکونه راغلي زموږ ملکونو باندې خواري شوي دي د هغې ځان سره دوه څیزونه راوړي دي یو ګیره خریل او بل سرتور ګرځېدل په دې یې پوهېږه ته وایه دا زموږ طریقه نه ده خو دا ورته مه وایه چې مونځ نه کېږي دا ښځه خو نه ده چې مونځ نه کېږي د ځان ورته فرض جوړی دی وی یروم یې پې مونږ سره خلک خبرې کوي زه یې پې یروم ته یې یری د الله حق اخلی
ته په الله دروغ وایي، چې فرض دي نو په الله یې دروغ وایي. کار دغه ډېر خراب دی، علمي لحاظ سره غریبانو لیس نه ورځي. څوک چې مبلغ دی دین رسوي نو چې دی پوهیږي په دې چې معروف څه شی دی، منکر څه شی دی. جس کو خود ہی معروف و منکر کی تمیز نہ ہو یا اس مسئلہ کا پورا علم نہ ہو، وہ اگر دوسروں کو امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کرنے لگے تو ظاہر ہے کہ بجائے اصلاح ہونے کے فساد ہوگا، اور بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی ناواقفیت کی بنا پر کسی معروف کو منع کرنے لگے یا منکر کا حکم کرنے لگے. اس لیے جو شخص خود معروف و منکر سے واقف نہیں، اس پر یہ فریضہ تو عائد ہے کہ واقفیت پیدا کرے، رضان پوئے کی، اور احکام شریعہ کے معروف و منکر کا علم حاصل کرے، اور پھر اس کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خدمت انجام دے. لیکن جب تک اس کو واقفیت نہیں، اس کا اس خدمت کے لیے کڑا ہونا جائز نہیں. ترکے میں چې دی پوهیږي نه دی نه ودرېږي. د دې هم کار ډېر عجیب و غریب دی. دې سره چې لاړ شي بس ته پوه شوې، بیا به تعالی درکوي حق. گشت چې وکړي نو تا ته به وایي خپلو کې به یو کس پاسي، جماعت کې به عالم ناست وي، هغه ته نه وایي چې موږ ته څه ووایه. ترتیب بدل کړئ. ستاسو ذات سره اختلاف نشته، طریقه هم غلط. او که تاسو کې څوک عالم یې نه دی پاسي، که تاسو کې څوک عالم وي نه دی پاسي، عالم نه پاسي، عالم پکې نه نو چې نه نه پکار داري چې دیتے عالم تکی نہیں. بیا لکھی دا زما جملے نے دیا، جیسے اس زمانہ میں بہت سے جاہل واعظ کہنے کے لیے کڑے ہو جاتے ہیں، نہ انہیں قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا، یا بہت سے عوام سنی سنائی غلط باتوں کو لے کر لوگوں سے جھگڑنے لگتا ہے کہ ایسا کرو ایسا نہ کرو. یہ طریقہ کار بجائے معاشرہ کے درست کرنے کے اور زیادہ ہلاکت اور جنگ و جدل کا سبب ہوتا ہے. چې دا لیکي نو خلک دیم خلاف غني د جماعت، چې دا د جماعت خلاف دي. خلاف نه صحیح خبره کړل. زنانه هم کیسې کوي غمونو کې. دیو توربان نومې کتاب یې د هغې نه به څه ویلي وه، یوسف زلیخې نه به سره اخیستي، بیانوي خلکو ته، خلک ورته جاړي. دا ګناه دی. ښه دا ده چې یو بني آدم د قرآن مجید یو رکوع زده کړي، صحیح د هغې تلاوت وکړي او بیا د هغې مختصر ترجمه وکړي. دا به انشاءالله د شپږو د اتو غنټو د دروغجنو کیسو نه غوره وي. دې کې ډېر عجیب و غریب څیزونه کېږي. دلته یو سړی مړ شوی دی، شهزاده کاکا الله دې وبخښي، هغه چې د تبلیغیانو سره نه تو یو ځل یې زامنه مجبوره کړ لاړ. دیار خان به ترې خبرې دا ګواه شته دغلته. چې لاړه د خورو څه کسان ورسره که مرګی اتري نو هغه تقریر شروع که سارې مالې هغه خورو والا سړي چې تاسو خیال دی دا بعضې ښځې د خرې په شانتې خوی د بعضې د سپي په شان خوی. دا خبره ده اوس. او دې له قیسې جوړه کړې ده چې نوح علیه السلام کله کشته یې جوړو لګه نو هغه ته ترکاڼ ضرورت و، د لیوار ورته و. نو تر یو ترکاڼ یې راوسته چې راشه ماله دی کې فلانی کار وکړه، زه به تاله خپله لور درکړم. لور یې یوه کار یې ډېر دی. چې فارغ شوی یو سپی یې ونیول نو هغه ته یې ډولۍ کې واچوله، هغه یې چې هلته وړه کوزه یې کړه نو د هغې نه بني آدم جوړ شو. دا کومه ښځو کې د سپو خوی وي دا د هغې اولاد دی. دا تبلیغ دی. انا لله و انا الیه راجعون. دا هیان د خرې دپاره هم څه کیسه وکړه. شیرزاده کاکا سهار وختي دلته ناست وم، ولې وایي ستاسو خبره ټیک وه، حقیقت دی. مونږ خو دومره محنت دې سره کوو لکه 13 ورځو کې راغلي مونږ بلکل هر څه ټیک کړه. ما ته یې وویل چې یاره مونږ سره امداد کوې. مې بلکل زما د سارې مالې د اللؤلؤ والمرجان درسي ترکے میں چاہیے وہ ما درس ټوټي کړه. پاوه سي دا ساوته بہته به زه به شل منټه نه سم مسله پړم. څومره برداشت وکړي سړی. دا یو داسې عجیب و غریب طریقه ده چې عالم د سره نشته نه پکار دی چې مقامي عالم ته ووایي چې بھائی موږ ته څه ووایه. سارے مایې لګیا خلک بانګ به ویلی شي او شی شروع وي. لکه داسې لګیا شوی څه وایي خلکو ته
کیسې پیسې دي بس. دا ناجایز کارونه دي. د خلکو نفرت پیدا شي د دین نه. دین نه نفرت مه پیدا کوئ. درست طریقې سره دعوت وکړه. قرآن ووایه، حدیث ووایه. که یو داسې سړی راشي چې کیني دلته کې ډېر خلک راځي ما پسې. د کویټې نه یو جماعت راغلی و، هغې کې ډېر لوی علما وو. دلته زما رویه هغې سره دغه شانتې وه چې ما هغې له روټۍ هم وکړه، میلمانه مې هم کړل. او بیا په آخري روز باندې ما ته ووایي چې موږ ته تقریر وکړه، خو 3 غنټې وکړه. ما ورته ویل ستاسو غوندې تقریر نه راځي، خپل انداز باندې به وکړو. هغې وایي چې اصل کې موږ ته چا ویلي و چې دی تبلیغي جماعت خلاف دی. نو موږ ته کتې چې ته څنګه خلاف یې؟ نو مې زه خلاف نه یم، زما خو طریقې کار سره اختلاف دی. تبلیغ خلاف خو مسلمان نه وي، تبلیغ باندې دین رسول. دا الزامات لګي خلق، دا څیزونه ډېر غلط دي، ناجایز څیزونه دي. بلای چې تا به کتلي ما سره ګوده کې سبق ویلی دی، هغې مرکز ته مسجد ته ضیاء العلوم ته به تبلیغیان تقریبا روزانه ولته وو. نیلوی رحمه الله غوندې عالم بالته ناست و، یو تبلیغي د هغه درس ته نه ناست. اوس هم دا طریقه ده چې تبلیغیان د قرآن مجید درس ته نه کښېني، هغې دې ته غټه غوښه ووي، دا پارچه ښه نه راځي. او زمونږ کتاب دا نری غوښه دی، دې کې به ته څه کمپرومایز وکړې هغې سره؟ دا مشران نه دي داسې، خو دا دلته کې دا واړه واړه کوچې دي که نه، واړه واړه دا خبرې دي د خولو نه وځي روځي. څه پکې داسې چې د هغې کورنۍ کې آپس کې یو ورور حدیث دی بل تبلیغي دی، د هغې ورسره نه لګي نه غصه په مونږ راوباسي. لکه تاسو یو ورسره پوه شئ که نه، حدیث وي ته خالص کافر وي، نو تو په خوله زمونږ طرف ته کښې. دا ناجایز طریقه ده. کورنۍ کې یو ورسره پوه شي، مونږ ته څه وایي؟ زمونږ نه جماعت سره اختلاف ته، نه مسلک سره اختلاف ته، زمونږ اختلاف دی طریقه کار سره. دا لږ سم کې قرآن ته کښېنئ، حدیث ته کښېنئ. یو ځای د قرآن درس شروع دی، ته کښېنه، قرآن ختم شي بیا پاسه خپله خبره وکړه. د جماعت کار به صحیح، امر بالمعروف. تپوس یې دی چې نهی المنکر نه کوي، نو کیسه یې ورته وکړي چې پلانې بزرګ پې ته به وایي چې یو هغه تللی یو ډمې پسې نه، هغه ته یې ووایي، هغه وي راوستی وي، هغې وایي چې زما اودس نشته، پلان ډنګ دی. یم جومات ته راوستی بیا الله ته متوجه شي چې ربه دا راوستلې زما کار اوس. هلکه دې کیسو باندې دین ثابتېږي. طهارت نه بغیر څنګه لمونځ کېږي؟ تر ځانه شریعت نه دی. پیغمبر ته خو لومبني وحی کې حکم دی، دویمه درېیمه کې وثیابک فطهر. په دې کیسو باندې د خلکو لکې ځای پیدا کوي. په دې به څوک جاهل دوکه کېږي، عالم سړی په دې نه دوکه کېږي چې بې وده سړی باندې ادم درولی دی، هغه ټول عمر هغې ته د غسل ضرورت دی، غسل یې نه دی وباسلی، ته ما جومات ته راوستو الله ته مې ودرو. څه وایې؟ دا څیزونه غلطي راته لرې کړئ. سم طریقې سره، درست طریقې سره، د قرآن سنت طریقې سره دعوت چلوئ. انشاءالله موږ به ستاسو مؤمن او معاون یو. اوس هم موږ دې امداد کوو، مخالفت نه کوو، خو صحیح خبر ورته وکړو، داسې مه کوئ، داسې وکړئ. امر بالمعروف به کوي، او بل کار به دا وي چې وینهون عن المنکر، او نهی به کوي د منکر نه. دا به وایي خپل ملګري ته چې شرکي عقیده مه ساته. دا به وایي ورته چې قبر لا دې لپاره مه ځه چې د هغه نه څه وغواړي. دې دا نه شي ویلی، چرې به یې نه وایي. انشاءالله موږ تجربه ده، په دې توړ پیدا کېږي. زمونږ استاد به ویل موږ ته چې کومه کلمه ویلې د هغې لام قینچي دی، لا اله، هغه توړ پیدا کوي. زمونږ د اسلام بنیاد په توړ باندې دی چې الله نشته دی سوا د الله. وینهون عن المنکر، نهی وکوي د منکر نه. اولئک هم المفلحون، مدارک معنی کړی دا هم الاخصاء بالفلاح الکامل، او دا کسان خاص دی پورا کامیاب دی. مونږ چې دا معنی وکړو خلک وي دا څه معنی وکړه؟ دا مفسرین وکړه هم الاخصاء بالفلاح الکامل، دا خاص دی. ولا تکونوا کالذین تفرقوا، او مه کېږئ په شان دای کسانو چې هغې چنګ ونګ شوي وو. اوس هم بدمګڼی خو دا مذاهب دا ټول چنګ ونګ کېدل دي، اوړی ما دی نه.
قرآن و سنت نه مه وړی ستا چې کوم مسلک دی په هغې ودرېږه بل ته بد مه ګوره نو چنګ ونګ کېږي به نه خو چې تا سره مناظره کوي بیا ورته ته دوال مدولې او تا بس یې مونځ نه کېږي نو دا مسلک دی که دا تفریقه ده دا فرقه پرستي ده مونځ ورپسې نه کوي سلام کلام پې نه کوي یو بل سره دا مسلکي اختلاف دی دا غلطه خبره ده فرعي اختلاف به وي دا هېڅوک د چا پلار نشي ختمولی دا به قیامته پورې چلیږي ولې اسلام داسې دین دی چې دا به تر قیامته ژوندی نوې نوې مسائل راځي هغې به اختلافي کې به نه د یو انسان وینه ورکول بل له جایز دي که ناجایز نو څوک به جایز ګڼي څوک به حرام ګڼي او چې کومې جایز ګڼي نو هغه یې په پیو قیاس کوي چې جایز ده کومې چې ناجایز ګڼي نو هغه وایي چونکې دا حرام ده لہذا جایز نه ده دا فرعي اختلاف شو دا څوک منې کولی شي دا چا دا بس کار نه دی فرعي اختلاف هغه ځای کې نه چې کله چېرته ډکټیټرشپ وي ډنډی یو سړی مارشل لا ایډمنسټریټر هغه وایي څوک بټت نه کوي بس کار سمې دا خو جبر د اسلام په جا جبر خو نه کوي یا به یو ځای کې ټول خلک بیوقوفاني نو اتفاق وایي اختلاف به نه خو که نه خلک اهل علمي ازادي پکې ډکټیټرشپ نه اختلاف به خامخا دې ځای کې څو کسان یې تاسو ټول یو شان یې د ټولو ګیرې یو شان دي د ټولو مخونه یو شان دي خو آیا په دې بنیاد یو سړی بل ته ویلی چې ته انسان نه خو دغه اختلاف فرعي اختلاف خو دغسې نه فروعي اختلاف او دی کې هېڅ فرق نشته دا مونږ په خپل عمل باندې دې ځای ته رسولی دی دا خوند کوي ډېر خوند کوي ولا تکونوا کالذین تفرقوا او مه کېږئ په شان د کسانو چې هغې چنګ ونګ شوي وو قرآن و سنت ته تېښته مه کوئ اوس خلک قرآن و سنت ګوري د خپل مسلک په رڼا کې دا فرقې نه ځکه ویمه جوړه شو واختلفوا اختلاف یې وکړه من بعد ما جاءهم البینات د دې نه وروستو چې راغلي تښکاره دلایل اولئک لهم عذاب عظیم او دا کسان دي دپاره عذاب عظیم دی یوم تبیض وجوه وتسود وجوه په کومه ورځ چې سپین بشي بعضې مخونه او تور بشي بعضې مخونه فاما الذین اسودت در کافرانو بدۍ شروع کړې د هغې لومبنۍ بدي دا کسان چې تور شوي د هغې مخونه اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم یقال لهم اکفرتم بعد ایمانکم هغې ته به ویلی شي آیا تاسو کفر کړی ستاسو د ایمان نه وروستو په دې خو ایمان نه یې راوړی که نه کل مولود یولد علی الفطره هر بچے چې پیدا کیږي په فطرت پیدا کیږي کدی چا بیلارې نه کدی مسلمان یې دا حدیث ته اشاره ده هر بچے پیدا کیږي په فطرت فابواه یحودانه او یمسرانه او یمجسانه نو دا هغه پلار او مور یا د هغه نه یهودي جوړ کړي یا نصراني جوړ کړي یا ته مجوسي جوړ کړي که دی پرېږدی بلکل فطرت طرف ته ځي ته د مشاهده یي د خپل رب ته رسېدی شي هغې ته به دا ویلی شي چې آیا تاسو کفر کړی ستاسو د ایمان نه وروستو اوسکې عذاب بما کنتم تکفرون په دې وجه چې تاسو کفر کاوه کسان بیضت وجوههم دا صفت دی د مؤمن کسان چې سپین شوي د هغې مخونه وروسته به قرآن فرمایي که نه چې مؤمنان نورهم یسعی بین ایدیهم و شمائلهم د هغې نور د هغې مخې ته او د هغې شاته ګرځي ښي طرف ته او ګس طرف ته رسول الله صلی وسلم یو دعا د سار چې مانځه له به راته نه دعا به یې کوله چې اللهم اجعلني نورا الله ما نور کې وان یمینی نورا وان شمالی نورا اوږده دعا ده تقریبا 12 ځله پکې نور نور راځي یعنی ما مزین کې د اسلام پر رڼا باندې نو دا نورانیت نه دی چې ګندې سړی دا وایي چې د بشریت خلاف دی دا د دین هغه رڼا ده د دین هغه چمک دمک دی کسان چې هغې مؤمنان سپین شوي د هغې مخونه ففي رحمت الله بدي د الله پر رحمت کې د الله د رحمت نه څه مراد دی ابن قتیبہ تعویل مشکل قرآن کی لکھی یعنی جنت
फ़फ़ी रहमतिल्लाह फ़फ़ी जन्नतिल्लाह, तो जन्नत रहमत वाले वेले दे सम्माहा रहमतन लिअन्न दुखूलहुम इय्याहा कान बिरहमतिह, रहमत वर्त ज़के वेले दे कि दाखिले दिल जन्नत ता दा अल्लाह पर रहमत बानी की, ता अल्लाह पर मेहरबानी की। जिक्र दा अल्लाह पर रहमत बानी की कि बिया अमल त ज़रूरत ढेर खलक पदे न पोएगी, पदे बहसू न गई। हदीस के राज़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायल पता सो कि यौ कस दखपल अमल पर बुनियाद जन्नत त नशितले, यानी अमल इंसान दे बसमरा अमल की दे टूर वर लगी आई इबादत ती गई दे दा अल्लाह दे यो नेमत शुक्रिया अदा को लिशी, दे वे स्तर की शुक्रिया दे अदा को लिशी। दा पता हो बता ताला गए लगी जिसता स्तर का खुशी का या स्ता वक्त दर्द शुरू के ता तो पता लगी कि दर्द दा अल्लाह ता वक्त दा अल्लाह सुमल वे नेमत ते, तो देखो दे उसी जम शुक्रिया निशी अदा को ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही हुई कि जन्नत ततासो दखपल अमल पर बुनियाद नशत ले, दागे बुनियाद द करे खो पदे बांधे अमल दागे अहमियत न ख़त्म। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तपूस कही तम नशत ले आगे तम नशत ले इल्ला यतगम्मदनी अल्लाह बिरहमतिही, तरके में चे अल्लाह ज पखपल रहमत के ने मन गख्ते। खुदा हदीस और कुरान में इसके सो इख्तिलाफ शविया, कुरान ख़ा अमल सालेह त तरगीब और गई और तवे चे अमल सालेह द इंसान द जन्नत ततलो सबब निशी जोड़े रहे, दागे निशी जोड़े रहे, अलबत्ता दा अल्लाह द रहमत सबब जोड़ी। देखे दा अमल सालेह नफ़ी न दा अमल सालेह चके तो दा अल्लाह द रहमत मुस्तहिक बशे, उस दा अल्लाह द रहमत मुस्तहिक शे न अलगे व जन्नत नज़े, उजता अमल सालेह नहीं करे दा अल्लाह द रहमत मुस्तहिक नशवे न लिहाजा जन्नत ता नशित ले। ठीक है तजाद नहीं सतार उसको नहीं तबक फ़फ़ी रहमतिल्लाह यानी जन्नती सम्माहा रहमतन लिअन्न दुखूलहुम इय्याहा कान बिरहमतिही, आकसान चिस्पन शिवी दागी मखुना विबागी दा अल्लाह पर रहमत के फिया खालिदून दीवा पदे के में शही तिलका आयातुल्लाह नतलु अलैका बिलहक़, दादा अल्लाह आयतुन दी अहकाम दी मुंगे बयानू ता टिक टिक अल्लाह अहकाम दास दका पदे अमल को। वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल आलमीन, और अल्लाह इरादा न कई द ज़ुल्म प मखलूक बांधे और दावत तौहीद। वलिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, और ये वाज़े दा अल्लाह पे इख्तियार की दिया सोचे आसमानों की दिया सोचे पज़मक गिरी। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और ये वाज़े अल्लाह तो वापस कुल शी टोल कारुना। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ़ व तनहाउन अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, दानोर सिफ़ात ज़िक्र की द मोमिनानो। कुंतुम खैर उम्मतिन ये तासो गरडला बेहतर खलक़ दादा मोमिन सिफ़त दे, मोमिन द काफिर न बहर सूरत बेहतर दे। पुख्तो गई का वह वसोदी द पैते न खी मोमिन का हर सुमरा गुनाहगार दे हर सुमरा बदामल दे, लेकिन द पजल की दा अल्लाह तौहीद चिगम अक़ीदा दा टो कुल आलम न बेहतर दा। ठीक है कोता हिश्ता बगे ब्याबल द फजीलत दाए चो खरियत लिन्ना से इस्तली शिवी है द खलको द खिदमत तपारा द उम्मत मुस्लिमा द बेहतर है वजह से शेर द खल्क़ खिदमत करो। यो सड़े चाहते दीन खई दा खिदमत दे दा खैर रसूल लिख, यो सड़े मुफ्त तालीम गई दा खैर रसूल लिख, यो सड़े लार जुड़ी दा खैर रसूल लिख। दमुन खलक बसोई ज़रा चा कंडर के नासिम से बदा कर को दा जहन वाला प्लार मोर जोड़े दा जहन में जोड़े बच्चों के दबल द खिदमत जज्बा पैदा कर उखरिजत लिन्नास। अरे बेहतर है वजह तो बेहतर है वजह द कौम खिदमत दे बल दारे च तामुरून बिल मारूफ़ वैना बके तासो बिल मारूफ़
قتاده دلته کې زاد المسیر کې نقل کړی ابن الجوزی چې المعروف دلته کې توحید ته وایي او منکر څه ته وایي شرک ته وایي ایک راځي ټول تامرون بالمعروف وینا به کوي د معروف هغه کار ته وایي چې عرف کې او شریعت کې د هغې بهتري ښکاري او منکر هغې ته وایي چې شریعت کې او عرف کې د هغې بدي ښکاري دا دواړو کې عرف او شریعت دواړو کې وتؤمنون بالله ایمان بلره په الله باندې دا شرطونه دي پکې یو سړی چې دین رسوي دی په خپله مؤمن مشرک بنئ چې د شرک عقیده یې دی ولاړه دی او که چېرې ایمان راوړی وی اهل کتابو لکان خیر لهم دا خامخا غوره وا د دې دپاره منهم المؤمنون بعضې په دې کې مؤمنان دي واکثرهم الفاسقون فاسق د مؤمن مقابله کې راغی لحاظ د کافر په معنی وایي او اکثر په دې کې الفاسقون کافر دي لن یضروکم الا اذی دی تاسو لا ضرر نشي درکولی الا اذن مگر د خولې تنګول اذن نه مراد د خولې تنګول هغه دور نشته اوس چې تا ته به څوک څه ووایي خو خبرې مبرې کوي سړي پسې هغه بدې لګي په بنده دا خو ډېر بې غیرت دي وایي یقاتلوکم او که چېرې تاسو سره جنګ شروع کړو دویم قباحت د کفارو یولوکم الادبار تاسو د بادشاهګانې ګرځوي میدان کې د خبرې نه دی په شیشه ډېر تکړه دی ثم لا ینصرون بیا به امداد نشي کولی ابله بدي ضربت علیهم الذلة ټا پکړی شي دا په دې باندې رسوایي اینما ثقفوا دي چې هر ځای وموندې شي شرکیات چې کوي کفریات چې کوي د قرآن و سنت خلاف چې کوي دی ذلیل بت خوا کې وګوره څومره ذلیل دی کم ځای پیسې وړي په کومه طریقې ورکوي او د عبادت طریقې هم ډېر عجیب وي اندوانو کې یو عبادت ته د لنګ پرستی وي لنګ لام نون غاف لنګ پرستی تاسو کتاب وګورئ د الله تحفة الهند ورکوټي کتاب دی او د هندوستان چې څومره شرکونه دي د هغې ټول تاریخ بتاته وښي هغه تحفة الهند دا چې چا لیکلی د هغه نوم عبید الله دی خو عبید الله سندي نه دی عبید الله سندي دا کتاب لوسته نو مسلمان شوی به دی دا ډېر د کار کتاب دی هغه وایي چې زه یو ځل بازار کې روان وم د یو هندو او د یو مسلمان آپس کې بحث و مسلمان هغې هندو ته ووایي چې ستاسو دین غلط په دې باندې دی چې تاسو په خپلو لاسو باندې یو بت جوړ کړئ نو خپلې مخې ته یې کېدوئ نو عبادت یې کوئ دا مسلمان ورته ووایي هندو ورته ووایي چې دې کې خو موږ او تاسو یو شان یو فرق نشته دی خو فرق دا دی چې تاسو کې څوک مړ شي د الله نیک بندې تاسو یې سملوئ عبادت یې کوئ او موږ ځان ته کېنولې عبادت یې کوو نور څه فرق خو نشته دا مسلمان ورته وایي چې دا زمونږ دین نه دی عبید الله سندي په دغې بحث کوو دا زمونږ دین نه دی مونږ د ملاس او د ناست او د ولاړ د هیڅ چا د عبادت نه یو قایل مونږ د الله واحد لا شریک د عبادت قایل هغې اندرسو سندي رحمه الله بیا ایمان راوړی تاسو کو دا کتاب کې ډېر لوی تاریخ دی د خلکو دا ذلت ته په دې کې کفر کې شرکیاتو کې څومره ذلت دي د زنانو کمې طریقې سره بې عزتۍ کوي تاسو د هندوانو تاریخ کتلی د هندوانو مذهبي تاریخ دا دی چې د هغې د زنانه به لباس نه وي لباس به نه وي د هغې عبادت دا دی چې د هغې ټول وجود وښکاري برهنه وي درې کتابونو کې وګورئ بالخصوص د هغې د پنډت مخ کې به د زنانه په وجود لباس نه وي او کم سړی چې پنډت نه نا کېناستی هم نشي اب ولاړی او که کیني نو په ځمکه به کیني
خپل حال ته وګورئ د فیشن په طور هغې چې کومه ساړي اچوي زموږ زنانو ته راغلی ده که نه راغلی او زموږ زنانو ته دا نه راغلی چې دي لاسونه بربنډي د دې لاس بربنډي د دې په کور کې رور هم نه یو خاوند هم نه یو زوی هم نه یو چې وی ویني نه ترې او نه مامایي اوس خو نوی فیشن دا چې ماشومان ته هم دا شی کوي ماشومه جینۍ وایي لاس به یې ښکاروي دا جینۍ نه ده دا نو عورت دی که نه دی عورت دی د دې پټول خو فرض دی دا ډېر خلک یې ځان ته دینداره وایي دا یې کورونو کې هم دا فیشن نه نوتلی خېټه یې ښکاري ټوله شان یې املا ښکاري دا پرده ده ویښته یې ټول ښکاري دا بلکل د هندوانو ثقافت دی دا د مسلمانانو ثقافت نه دی دا ټول د ذلت باعث دی کله چې د هغې د عبادت خاص روزي نه هغه سخی چې راځي غوی دا په کومه طریقه راځي دا نه ویلي دی دا ټول ملاس دي هندوان ټول ملاس دي که لوی سړی دی او کړوکی دی که ښځه ده او که سړی دی او خاص غوی چې کوم دی جوړ کړي سانډ د دې د پاسه را رواني خپې به کوي خپې پرېږدي او چې کم باندې امتیاز وکړي نامتبرکي دې ته ذلت نه وي نو څه ورته دا ذلت دی پی اوسي پی ناغه په لنګ باندې اچي لنګ باندې اعلی تناسل د میل ځان لې او د فیمیل ځان لې یو تور غونډه شي ګرځي راګرځي او چې ته کتلې نه پای خلک وبا پی اچي داسې دي اصل لنګ دی که اعلی تناسل دی د میل په هغې پی اچي نو هغه پی متبرکي هغه بیا یو طرف ته ځي نو هغه خو اکثر خرابېږي خو چې څوک ډېر زوروي نو هغه پی هلته نه واخلي بیا یې هغه باعث برکت ګڼي دارنګې د زنانه علی تناسل د هغې هم عبادت کوي پېښور میوزیم ته لاړ شئ هلته کې دا دواړه څیزونه موجود دي تخبې کې دا موندې شوي لنګ د دواړو شته دی او تاسو قسم خوړلی دی که نه څه شی وګورو نه د قرآن مجید بعض آیتونو باندې د پوهېدو دپاره چشمدید څیزونه وګوره چې څه دي زمونږ ویسي صاحب ډاکټر احسان علي الله دې ښه ساتي هغه ما ته ستاسو کیل ته درغلم چڼکو ته دا چنن کار دی که نه جاپانی و چنن کا دا ډېری هغه دریافت کړې وه نو ځکه یې د چنن کا ډېری وایي چنن کا نه چڼکه جوړه شوه هغه وی چې لاړم نو ما ته ویې داسې هغه شی و یو بابا پکې وي څادر خور که مونځ یې پکې وکړو چې مونځ یې وکړو نیوار چې بابا سره کولی ما چې مونځ مې وکړو ډېر ښه ځای و نیوار چې بابا کال درته ووایم نو به مې وایه خو زه بس نه وایم دلته هم دا شی و ما خو نه یې لیدی خو بار کیف هغه اعلی تناسل و دلته کې د هغې بوت هغه په دې فن ماهر دی که نه خو پی ایچ ډي د هغه په دې فن کې ده په دې آثار قدیمه کې ده دا ډېرې لوی لوی بورایي دي دې نه سوا بل ذلت څه کېدی شي د چا اولاد نه کېږي نو میل چې نه هغه فیمیل له لړ شي هغه فیمیل چې نه کېږي نه هغه میل له لړ شي دا ذلت دی که داسې دي قرآن چې څه وایي ټیک ټاک وایي ضربت علیهم الذلة کورونا چې راغلی نو هغه زمونږ یاران چې کوم دي عیسایان نو هغوی په هغې خپل یسوع مسیح او د هغه په مور باندې هم سپری کوي هغې کې هم د کورونا د لګېدو خطره ده دې نه سوا ذلت بل څه کېدی شي ستاسو رب هم دې ته محتاج د مسلمانانو رب دې څیزونو ته نه محتاج دا هغه ذلت ته بلکل د انسان ضمیر دا ملامته کوي چې ضمیر خو به کېږي ضربت علیهم الذلة ټاپه کړی شوې ده په دې باندې رسوایي هر کافر دی ذلیل دی عجیبه سر او تندی دی هر ځای ږدي بوت مخکې دیګ دی د غوا مخکې دیګ دی د پیر مخکې دی د قبر مخکې دی کله یې سلي تږدي کله یو ځای ښکته کړي کله بل ځای ښکته کړي دا سر دی د انسان کې د خر سر ده دا ذلت دی قرآن دغه ذلت مراد دی ذلت کله کله هغې ذلت ته هم وایي چې دی به د نورو انډر وي الا بحبل من الله مگر که دوی منګلې ولګوي پر سید الله باندې
इल्ला इज़ा अतसमू बिहब्लिम मिनल्लाह। दी बस ज़लीली कदा अल्लाह परसे मंगुले लगोले ब्या ज़लील नहीं। व हब्लिम मिनन्नास से और परसे दवा दे दखल को बांधे। दो तरीक़ी दी, या खुबदी हब्लुल्लाह उन्नीसी नो बच बशी ज़िल्लत ना, और या बदाई जदा मुसलमानानो ज़िमियान बशी, मुसलमानानो ज़िमियान बशी रसेद खल्क़ सरे दागी आहद कबल अवल द मुसलमानानो आहद कबल अवल चाहे मंग बस तासु ज़िमियान यू और ताहल व टैक्स तरको। तो पदे द्वाड़ो हालातों की दी बाने बस ज़िल्लत नहीं मस्कनत व नहीं, वरना कदा द्वाड़ा नकई नुदी दुरेबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला और टाप कड़ेशेदा पदी बांधे रसवाई नमा सुक़िफ़ू दीचे हर जय मुंदेशी इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाह मगर कदी मंगुले उले गई परसैद अल्लाह बांधे। व हब्लिम मिनन्नास और परसैद दवा दे दखल को बांधे। वबाउ बेग़ज़बिम मिनल्लाह दी अख्तशिदी पर गज़ब द अल्लाह और टा पकड़ी शेदा पदी बांधे मोहताजी। बाउ बेग़ज़ब सलोरम कबाहत से दुरेबत पिज़म ज़ालिक बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाह दाशपगम अवरी दा पदे वजह ची यकीनन वुदी च कुफ़र बे को दाल्ला पायतनो बांधे। वम दाए च वयक़्तुलून अल-अंबिया और क़त्लुल बेअंबिया बग़ैर हक़्क़िन बग़ैर द शरई जुर्मना ज़ालिक बिमा असौ बल बुराई दा पदे वजह च गुनाह बे कवला बल बुराई व कानू यातदून वुदी ज़्यादे को उनकी दे यहूद बदे हुए दर्दख भला शे बदे हुए। लेकिन अल्लाह और आगे किताब दाड़ेर दे इंसाफ खबरी गई लैसू सवा टोल यहूदियान योशान नदी बराबर टोल नसाराम यो बराबर नहीं तम टोल खलक योशान मंगणा तो टोल तो योशान कंजलूक नाराय का उस्ताद कर रही चाहे टोल शागिर्दान तो योशान कंजलूक टोल क्लास लगता टोल दासी है लगा सारा खुला लगा दासरी टोल क्लास तो खलक कंजिल ने की मुजरिम मालूम की अगर तो खबर होगी उस्ताद हो नफ्सियात पूरी की मुजरिम मालूम की तो उस्ताद पखपल मुजरिम मेरा वैसा मुजरिम मालूम है मुजरिमान मालूम ही बोलना मालूम है। लैसू सवा टोल यो बराबर नदी मिन अहलिल किताबे बाज़े पर किताब वालों के उम्मतुन कायमा कायमा मने आमिला आमिला इब्ने क़ुतैबा हुई बाज़े पर किताब वालों के और डलरा कायमतुन अमल का उनकी दा यतलून आयातिल्लाह लुलिदा आयातुना नाल ले टोलशपा वहम यसजुदून वसम आ रही पसजदा के वो कुरान लुस्तल हराम ने वहम यसजुदून हाल दाए चदी सजदा का उनकी दाने वो आयातुना पसजदा की लुली हम युसल्लून। इब्ने कसीर रहमहुल्लाह माने लिखी यतलून आयातिल्लाह युकीमून अल-लैला व युकस्सिरून अत-तहज्जुदा व यतलून अल-कुरान फ़ी सलातिहिम यतलून अल-कुरान फ़ी सलातिहिम हम यसजुदून हम युसल्लून। दा आगा अहले किताब दी चगी ईमान रावड़ अदी इब्न हातिम अब्दुल्लाह इब्न सलाम बदा गुर याद साथे च कुरान कम दे अहले किताबो तारीफ़ की नागन ने कान अहले किताब मुसलमान शवीख परेरा दानश्वरान साहिबान ने पूरी दीवी अहले किताब सिफत एकड़े दीवे के दा कम से काफिर दा गम कई तलक वे दखबल उस्ताद किताब ने कम से कम गोर नोर से होता न गोरे वो कम से कम दखबल उस्ताद किताब ने गोर तो बदे पोश युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर दाबल सिफत द मोमिनानो ईमान लरी पा अल्लाह बाने परोजुस तरह बाने अमर कई द मारूफ नहीं कई द मुनकर ना दाबा कई सड़े दा कारो का दाम कवा दाव का दाम कवा अलकवाने के सड़ी बाएँ दा खबरी बदलेगी लेकिन चिकल देखे लेक शूर बेदार शी दे पोशी जमा दोस्त सो को और दुश्मन में सो को दा बदलेगी पार चलेगी लेकिन सोच पकार दे वरला दा यो सड़े ता दुश्मन न रहे चता था मानजू हुई ये ते द खूब न राविखले या ता वही सिगरेट मस्कवा दस्ता दुश्मनान नहीं
امر بالمعروف و نهی عن المنکر دا بنیادی خبر ده، بنیادی ضرورت. ویسارعون فی الخیرات، ویسارعون او دی دیو بل نمخ کیږي فی الخیرات د نیکه په کولو کې، ته خیرات خوړلو کې نه، ته نیکه کولو کې، نیکه کولو کې یو بل نمخ کې شي. خیرات د خیر جمع ده، خیر معنی نیکی. اولئک من الصالحین، امام قرطبی اولئک مع الصالحین وهم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ، او دا کسان جی بدی د صالحین سرا، یعنی اللہ بری د صحابہ کرام دیدار نصیب کی، داغي مرګره به جنت کې. دا ډېره ښه مرتبه ده او دا خاصه نه ملاویږي. دله به د شپې پاسې نو عبادات وکړې، تهجد وکړې، قرآن بلولې، په دعاګانو خو جنت نه ملاویږي، که نه ملاویږي؟ جنت په دعاګانو نه ملاویږي، جنت په عمل ملاویږي. د صالحین عمر ګټیا غواړي نه محنت کوه، محنت چې کې نه الله وا تا د خپل رحمت مستحقین لوی لوی خلکو سره ود ملو کی. ورسته قرآن فرمایي فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. خدا لاغه چې تا دنیا کې دای په شان روانه کنا، یعنی دنیا کې تر روان داسې چې د انبیاء کرام او صالحین او داغي اتباع کوي. ملای به خبر سمای چې دنیا کې ستا عمل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عمل غوند نه، عقاید دې داغي د عقاید غوند نه. صحابه کرام ته په عجیب و غریب نظر باندې ګوري، نبی آتا داسې زونه نه ملاوي. وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، دا څلورم قانون دی، دا الله لار کې خرچه کوي، انفاق فی سبیل الله کوي. بای سړی ډېر ښه سړی، ډېر ښه د ایمان او د اسلام خبرې کوي، خو جیب کې چې کوم دی لړم کینولې، هر څه ورکوي دی لیکن 2 پیسې نه ورکوي. دا ډېر ناکاره خوی دی، نهایت ناکاره خوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمل خلاف، د صحابه کرامو د عمل خلاف. په دې وجه سخاوت خپل کې، سخاوت ضرورت مطابق خرچه کوي. خلک وی زه خرچه کوم پچا کې، په خپل ځان کې، په خپل اولاد، په ځان او په اولاد خو پتا فرض ده. او که ستا یو سترګه خاندي او که بلې ژاړي خرچه وکړې. ډېر پکې ډېر هوښیار یې غوي زما یو غریبه خېټه ده، سهار ماښام یې مړوم. او ستا ده کمال خو د هغې چې دا هغه چاله ورکې چاته نه پېژنې. زمونږ خلک ښېګړه کوي خو هغه چا سره چا پېژني، بلکې ډېر عجیبه پکې داسې ته به مو لاړې، ستا ملګری به مو لاړې، یو سړی به راشي هغه به پېژني، یا سره به سلام وکړي، ته ورته داسې نغنې به ګوره. که ته ورته دا ولي ته مې نه پېژندې، نو دی بل سره څه لګو چې لاس ملاوې بیا ټولو سره ملاو که، چې نه ملاوې یو سره مه ملاو. دا غلطه طریقه ده. سړی ځان سپک ګڼي، ما کیسے چل رہے چې ته څوک پېژنې نو ته به هغه ته سلام کوې. حدیث کو واضح راځي چې مسلمان علامت سره السلام علی من یعرفه ومن لا یعرفه، که دی یې پېژنې او که نه پېژنې السلام علیکم به وایي. چې یو سره مصافحه کوې بیا ټولو سره وکړه، که نه یو سره مه کوه. مصافحه اصل کې تکمیل دی د سلام. السلام علیکم ویل سنت دی، بس دا ووایه، دا کافي دی. دې لپاره تاسو خپل نظر سم کوئ که نه. استادان لم پکار دي چې هغه مرچا سره لاس نه ملاوي. څوک عالم صاحب راځي که نه دلته کې 2000 کسان نار یو با سره لاس ملاوي، هلکه بس دا کافي ده که نه. السلام علیکم دی ووایي، د هغه ملاقات دی وشو، دیدار وشو، سب لانجرې جوړ کړه. که د خولې سلام ونشي نو بیا عیب دی، خو چې په خولې سلام وویلی شو تا واورېده او تا وعلیکم السلام وویل، دا بس پوره دی. زموږ یو ځای یو جلسه وه، په هغې کې ما تقریر کو ډاګې کې موضوعي احادیثو باندې زما مضمون او ما وی دې کې زما استاد محترم رحمه الله راغی، دا ټول مزاج ټول هغه طرف ته پاسېدل کوي خلک.
زه قرآن وایم او زه حدیث وایم بل سړی راغی آیا هغه د قرآن او حدیث نه غوره دی؟ دا بیماری لرې کړه د ځان نه. دا شیخ پرستی پرېږدی، دا شخصیت پرستی ده. قرآن سنت ویلی شي، دا چې کله ختم شي بیا لړ شو وکړه ملاقات. دا ټولو خلکو کې دا بیماری دی، که حق پرست دی که باطل، منډې به یې جوړې کړي. تا هغه سره لاس میلاو که نه څه چلو شو جنتي شوې، او که میلاو نه شو جهنمي شوې. څه خو زما ستا غوندې انسان ټیک ده، زموږ سره عقیدت. هغه یو 8 منټه خراب کړل، چا کېناست زما خال راغی نو ما یې موږ ته دي دا ښودلی دي چې دا کار تاسو کوم که دا هم حرام وکړه. پاسې زما تایید یې وکړه چې دا تاسو غلطي وکړه. دې ته خلک متوجه کړي، دا اصل الله به هم جوړه کړې ده. اوس په سیاسي امیر کې او په جماعتي دیني امیر کې څه فرق پاتې نه شو. دا خلک د هغې ګرځي دې پسې چې خلک به د هغې زنده‌باد او مرده‌باد وایي. تاسو خو د الله او د رسول د دین جنډه اوچته کړې ده. بس دا ټول نه بهترین څیز دی، دا څیزونه پرېږدئ.